भरपूर कृपा भोलानाथ की, मस्त रहे हर पल मौजे नदिया। भरपूर कृपा भोलानाथ की, मस्त रहे हर पल मौजे नदिया। जगाने के लिए, आप समान करने के लिए, गुरु की दृष्टि में शिष्य नहीं है। गुरु की दृष्टि में वह मैं ही हूं। शिष्य की दृष्टि में शायद हो सकता है मेरा गुरु है, लेकिन गुरु की दृष्टि में शिष्य कभी नहीं। क्यों? गुरु ने ये ज्योत जगाई है, एक तू ही करती है, इसलिए गुरु बोलना है। गुरु महाराज ने अपने शिष्य को कहा, और शिष्य गुरु को कहे, हे गुरुवर, आपकी असीम कृपा से जब कोई बच्चा 10वीं कक्षा का बोर्ड में फर्स्ट नंबर लाए और सीए में फर्स्ट नंबर लाए और आईटी में भी फर्स्ट नंबर लाए और भारत का वड़ा प्रधान हो जाए, तो उसके माँ बाप को कितना गर्व हो। तो यह गुरु के आगे शिष्य कहे कि मुझे ये ज्ञान हो गया, तो गुरु को कितना गर्व होता है। लेकिन गर्व के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं परम शांत आनंद मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन गुरु देखता है, कहता है शांति हुई है, कहता है आनंद हुआ है, कहता है मुझे अपरोक्षानुभूति हुई, लेकिन वो अनुभूति का प्रमाण नहीं हुआ। प्रमाण नहीं मिलता। अब मैं ज्ञानवान हुआ हूं, अब मेरी जय हो, अब मैंने सब कुछ त्याग दिया। जय जय, मैंने सब कुछ। हे गुरुवर, हे समर्थ प्रगट सदगुरु परमात्मा, अब मैंने सबका त्याग किया। बहुत अच्छी बात है, त्याग तो कोई बिरला ही कर सकता है, सब लोग त्याग नहीं कर सकते। लेकिन क्या त्याग सब लोग कर सकते हैं और क्या त्याग बिरला कर सकते हैं? 150 रुपये के साधु बने, थोड़ा शास्त्र पढ़कर भी साधु बन सकता है, थोड़ा भजन गाकर भजन आने के बाद भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी भजनिक समझ सकता है। अच्छा है, हमें कोई विरोध नहीं विरोध। गुरुवर, मैंने सब कुछ त्याग दिया, पत्नी को भी त्यागा, परिवार को भी त्यागा, धन दौलत को भी त्याग दिया,
गुरु अभी राजी नहीं हुए। अभी कुछ कचरा पड़ा है। जब तक हमारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म कचरा, हम बार बार अभी दृष्टांत देते हैं हिंद का, तपेली में हिंद 5 साल से पड़ी डब्बे में, और हिंद को निकाल दे तो हम कह देंगे डब्बे में से हिंद निकाल दिया, लेकिन उनकी गंध नहीं जाती। जय जय ऐसे कुछ रह जाता है। तो यहां जब गुरु शिष्य की जब कसौटी करे तब पता चले अभी समझ नहीं पाए। 10वीं कक्षा का विद्यार्थी को भी कसौटी देना, परीक्षा देनी पड़ती है। हमारे साथ के वहां इंटरव्यू देना जाना पड़ता है, कसौटी भी करते हैं। तो यहाँ अपने आप में ब्रह्मानंदी व्यापक मस्ती करनी हो तो गुरु भी कसौटी करते हैं कि पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा हुआ। पहले तो बहुत अच्छा था। हमारा कीर्तनदान महाराज के 2 दिन पहले ईश्वर राम महाराज के साथ चर्चा चली थी, ये कलयुग है। मैंने कलयुग नहीं, ये ब्रह्मयुग है। जय जय, कलयुग है नहीं, ये ब्रह्मयुग है। एक पल में परमात्मा की प्राप्ति इसी युग में होती है। कोई सद्गुरु मिल जाए और सद्गुरु का पूरा हो जाए, एक पल में अनुभूति, एक पल में। जिनकी चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वह शहंशाह का कोई मांग नहीं। हमारे बाबू दादा ज्ञान मित्र मेरे गुरु बहुत प्यार करते हैं। हम आज की तारीख में हफ्ते में 1-2 बार दर्शन करने के लिए क्या करते हैं? उनका भी आशीर्वाद है उन पर। हमारा तो सब गुरु है, जहां हाथ ना को वहां गुरु। आज मेरे गुरु में एक कीर्तन राम महाराज जी हमारे गुरु, आप सभी भी हमारे गुरु। इसलिए इस उद्देश्य के सद्गुरुना वचनना था, सद्गुरुना उपदेशना अधिकारी था। सद्गुरुना उपदेशना अधिकारी था। અને મેવા અંતર કેળવવામાં ગુરુ પાસે જાય, આપણે ફૂલા પહેરાવશે, જય જય ગુરુ આપણને આમ કરશે। ગુરુ પાસે કોઈ દિવસ માનની આકાંક્ષા નથી, છોડવા માટે તો। અને જેને જેને ગુરુ આગળ વધવું ખબર છે મારા સંતો, હમણાં તાજી ખબર કે કાળદાસ મારા સાથે જતો કોઈ વખતે સૌજીરામ મહારાજ પાછળ જ કોઈ માની આકાંક્ષા ગુરુના દ્વારે જાય અને આગળ સ્ટેજમાંથી દેવાની આકાંક્ષા રાખો તો સમજી લેવાનું જ્ઞાનની સ્થિતિ નથી, તમે કેમ બેસી? એટલે સદગુરુ ઉપદેશતા થાવ અધિકારી। અહંકાર મેળીને આવો ગુરુ ચરણોમાં, અહંકાર મેળવો। અહંકાર લઈને જે ગયા છે ને એ પાછા ગયા છે, એને ગુરુના દોષ દેખાય। જેને જેને ગુરુના દોષ દેખાય ને સમજવાનું, એનું પગલો પકડ। કોઈ પણ ગુરુ હોય, કોઈ પણ સંપ્રદાયના હોય, કોઈ દિવસ એના દોષ નહીં। આ ગુરુ પૂર્ણિમાના પર્વ પર આ પહેલું ગમે તે જે કરે એમને જોવાનું, પણ આપણે જોવાનું શું, એની અંદર શું વિરાજમાન છે, આ જોવાની કળા આવડી જોઈએ। ત્યાં મારો સદગુરુ ગૌતમ બુદ્ધ ના એક શિષ્ય
बाहर से बहुत निष्ठावान दिखाई देता था, लेकिन भीतर से निष्ठावान नहीं था। हमारे जैसे बाहर से निष्ठावान दिखाई देंगे और भीतर जिसको होता होगा वही पता नहीं। जय जय आंख में ઝેર હોય એને સમજી લેવાનું ને સમજવાનું। गुरु के आगे बहुत सेवा करता था, लेकिन भीतर ईर्ष्या करता था। गुरु के आगे झुकता था, लेकिन सचमुच में झुकता नहीं था। खाली हमें નમન એટલે અત્યાર સુધી જેને આપણે હું માન્યું હતું, અત્યાર સુધી જેને હું માન્યું હતું, એ બધું ગુરુના ચરણોમાં મુકાઈ જવું જોઈએ। આ નામ નમન, પાછું ના આવવું જોઈએ। સમર્પણ, સમર્પણનું નામ જ નમન છે। અને સ્વીકાર, ગુરુ મહારાજે જે આપણને બતાવ્યું છે એનો પૂર્ણ સ્વીકાર થઈ જવો જોઈએ। અને સીધું આચરણ, આ ત્રણ સૂત્ર જેના જીવનમાં આવી ગયા ને અને પલમાં અનુભૂતિ। એટલે ઘણી વખત આરતું તો ગાઉં છું, પાછળની લાઈન જે છે એ મારા માટે। तन मन धन सब कुछ है तेरा, गुरु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण जाना है मेरा। ओम जय सतगुरु स्वामी। જ્યારે જ્યારે આવું કોણ બધા ખૂબ દાંત કાઢે, જય જય, અને પછી બીજી સાક્ષી જ્યારે બોલું ને ત્યારે પાછા ખૂબ દાંત કાઢે। કેમ? એને તન મન ધન અર્પણ થઈ ગયું શું લાગે। तन मन धन सब कुछ है मेरा, गुरु तेरा कुछ नहीं। तू चाहे कितना ही बोले, हम सुधरने वाले नहीं। ओम जय सतगुरु स्वामी। આવી હજારો ગુરુ પૂર્ણિમા કરી લો। જય જય આ ગુરુ પૂર્ણિમા આ સેવો કોઈ કરી છે, મેં તો ના જ પાડી। તમે જ્ઞાની થઈ ગયા, પોતાના કપાળે ચાંદલો કરી નાખો, પોતાના ગળામાં હાર પહેરી લો, પોતાના ચરણોમાં પૂજન કરી લો અને પોતાના ખીચામાં લાખ રૂપિયા મૂકી દો। ગુરુ મૂકવો હોય ને, અમે ધીરુભાઈ તો ગયા હતા દાદા ભગવાન, એક ભાઈ કે દીપકભાઈ તમે આટલો બધો ખર્ચો કરો, મને એમ થાય છે કે 5 લાખ રૂપિયા દેવા જોઈએ, પણ પૂજ્યશ્રી ખીચામાં હાથ નાખું છું ને બહાર નીકળતો એમ। આ ઉત્સવ શિષ્યનો છે। જય જય। એટલે ગુરુ પાસે જઈને જો ગુરુમાં આવા દોષ દેખાતા હોય ને, આપણી પ્રગતિ ન થતી હોય ને, અને હજી પણ ચેલેન્જ થી કહું છું, મારા ગુરુએ મને કીધું હતું આશારામ બાપુ, ભલે દુનિયાને જે કહેવું હોય કે મારા માટે સમર્થ સદગુરુ છે। અને મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ જે એ પણ આવા મહાપુરુષોની નિંદા કરતા, ત્યારે એમ થાય કે એમને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું, તમે જે રૂપ અને ગુણમાં પસાર। ત્યારે બાપુએ કીધું કે કદાચ મારી પાસે તમને જ્ઞાન ન થાય ને, હું તમને રાજી ખુશીથી રજા આપું છું, કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાપુરુષ પાસે જઈ અને આ તમારું મનુષ્ય જીવન, તમારું કલ્યાણ કરી લેજો, અને જ્યાં જશો ને ત્યાં હું અહીં તો ગુરુ બદલ્યા પછી ગુરુ વાહેથી એટલી બધી કાપવા ને
એટલી બધી કાપવાની અને પછી ત્યાં બ્રહ્મ ખજાનો ત્યાંથી પ્રગટ થાય. બાલ મંદિરના સાહેબે આપણે એકડો શીખવાડ્યો અને પછી બાલ મંદિરના સાહેબને કહે ને અક્કલ નથી જય જય તું પીએચડી ન થઈ જાય ભાઈ પીએચડી ન હે ને કોઈ દિવસ કોઈ સંતોની નિંદા નહીં. महापुरुष में शान करते हैं जिसको समझ में आ गया वह किसी का गुरु का भी शिष्य हो उसे अपने गुरु तत्व की जागृति शान पकड़ में आवी थी. शब्दों पकड़वा नहीं आवा गोखल पट्टी नहीं. दृष्टांत वारंवार कहूं છું મારે હીરાનો કારીગર ઘાટનો કારીગર અને ક્યાં સત્સંગમાં જઈને આવ્યો હું શરીર નથી મન નથી બુદ્ધિ નથી સચિત આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છું આખો દી બોલ બોલ કરે પણ હારો હીરો આવે ને બદલો જય જય એમ આપણે ભગવા કપડા પહેર્યા છે માળા પહેરી લીધી હોય બાપુ બની ગયા હોય જય જય અને આ જો દુશ્મન આપણામાં હોય રાગ દ્વેષના તો આપણે શિષ્યને लायक नहीं અને ગુરુ પદને પણ લાયક. कईयों को प्रश्न होता है कि हमें मौजे दरिया बापू जैसी ब्रह्म कुमारी क्यों नहीं. हम समझते सब कुछ लेकिन कुमारी क्यों नहीं आती. हमारी वर्षा माता जी मौजे दरिया की कुमारी गजब की हर पल मस्ती में चाहे दुनिया भी हमारी चाहे निंदा करे हमारी माना इसकी हमारी कोई निंदा कर नहीं सकता. तो मैं जो हूं और कोई पता है और जो निंदा करता है इस परछाया की करता है मैं परछाया नहीं हूं मैं परछाई के भीतर हूं. ऐसी ब्रह्म कुमारी बाबू दादा का आशीर्वाद है. इसलिए गुरु पूर्णिमा समर्पण की जन्म मरण मिटाने की बार बार गर्भ से शमशान की यात्रा करने के लिए गुरु पूर्णिमा नहीं की. एक बार गुरु के चरण में झुक गए तो झुक गए और कभी वो झुका है उसको कभी नहीं स्वीकारेंगे और जो है उसी में स्थिर हो जाना. मिलता नहीं है हम हैं. कोई गुरु आपको परमात्मा नहीं ले सकता. आप परमात्मा हो ही लेकिन कचरा निकालने की काम ये आप वाले का नहीं है गुरुजनों का है. जय जय गुरुजन झाड़ू रखते हैं लेकिन निकालने नहीं देते और दावा करते हम गुरु का संग कभी भी नहीं छोड़ेंगे. दावा करते थोड़ा छोटा मोटा अपमान कहीं हो गया जय जय. अभी हमारा शांतिराम महाराज कहते थे कि गुरु कभी गुलाबनाथ बापू जी हमको कभी बार बार हम दर्शन करने जाते थे ना तब हमारे सामने भी नहीं देखते लेकिन हमको गर्व था गुरु मेरे है और मेरे ही सामने देखे. लेकिन कईयों शिष्यों को ऐसा होता है अब गुरु मेरे सामने नहीं देखते हैं कीर्तनदास हमारा कैसा वाला है उसके सामने देखते हैं तो समझ लो ऐसा हमारे में हुआ तो हम गुरु को समझेंगे. इसलिए हमारा गुरु का मार्ग का रास्ता छूट जाता है और जैसे रास्ता छूटा ऐसे लोग तुम्हारे सामने आ जाएंगे. द्वेष वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे. गुरु की निंदा करने वाले भी तुम्हारे पास लाना नहीं पड़ेगा आ जाएंगे है? और हमारा अधपतन होता है. इसलिए हमारा गुरु पर बहुत हम गर्व से कहते हैं कि गुलाबनाथ बापू ने हमको अपनाया हमको स्वीकारा और ये भी गर्व से कहते हैं कि हमने गुरु को सदा के लिए स्वीकार लिया और हम मिट गए. तभी ये ज्ञान है. श्यामारे जय गुरु मारे शीशा पाणो
જય જય શિષ્ય ગુરુમાં ભળી જાવ ને શિષ્ય પણ પલમાં મટી જાય. અમારી અહીંયા બીજલ આવી છે, બીજલ પ્રદેશ છોકરી આવી છે. જય જય એને 4 મહિના પહેલા એમ પૂછવામાં આવે, અરે બીજલ બેટા તું તારા પતિનું ધ્યાન કર, તો ધ્યાનમાં આવે ખરો? આવે ધ્યાનમાં? મથી મરી જાય તો એનો ઘરવાળો ધ્યાનમાં આવે ને. જય જય પણ હમણાં સેટિંગ થઈ ગયું છે અને જોવા ગયા ને બીજલને છોકરો ગમ્યો ને છોકરાને બીજલ ગમી અને ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા લીધી, મેર કરો કંકુના. જય જય સંકલ્પ થા. અભી એનો હજી સંબંધ નથી થયો, આજે લગ્ન વિધિ અહીં કરો. જય જય સંકલ્પ તો જગન્નાથપુરી એની વિધિ અહીંયા કરો. હવે એને એક વખત જોયો અને નામ પૂછ્યું, શું નામ છે? એને પૂછ્યું શું નામ છે? જય જય એક જ વખત નામ લીધું. હવે દવાખાનામાં કામ કરતી હોય જય જય એમાં વિસનગરના બસ સ્ટેન્ડમાં કોઈ ભૂલથી એમ કીધું, અજય તમરા ઉલટા છે. આટલી વાર થયા એક પલમાં જો ઘરે આટલું પાકું થઈ જતું હોય તો તમને અહીંયા તો છોકરી હતી અને છોકરો હતો અને અહીંયા તો તમે ખુદ પરમાત્મા છો. વાર કેટલી લાગી? કેમ એને વાર ન લાગી? અને સંસ્કાર પડેલા હતા. મને આવો લાડો કેદી આવશે? જય જય એવા આવા સંસ્કાર લાવવા માટે સંતોનો સત્સંગ કરવો, સાંભળવા જવું પડે. પણ સંતોના કોઈ પણ સંતના સત્સંગમાં જાઓ, દોષ નથી. તમને સારું લાગે લઈ લે, ન સારું લાગે તે મૂકીને આવતા રહેજો, પણ દોષ નથી. તો અહીંયા गुरु ने कीधु कि मैंने आम થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું. गुरुवर अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, सब त्याग दिया है. तो गुरु राजी न था. गुरु अब मैं नंगा हो गया हूं. तद्रूपानंद स्वामी ने कोई वस्त्र दान किया. पुस्तक में मैं वांचू प्रश्न करूं पत्र में तद्रूपानंद स्वामी एवो जवाब आप्यो, તમને સદાના માટે વસ્ત્ર રહિત થઈ જાય. આ કોણ સમજી શકે? જેને ગુરુ બોધનો પ્રગટ થયો હોય, આવા બાપુ હોતા છે કપડા કાઢીને થોડી વાત કરે છે, ખાવા થઈ જાય. બહુ અગમ અગુપ્ત ઉપદેશ છુપાયો. ત્યારે મારો ગર્વ બધું વાહ. તદ્રૂપાનંદ સ્વામી અમને રાંધાની ખબર નહોતી પડતી અને ત્યારથી અષ્ટાવક્ર ગીતા સાંભળવા જતા. બ્રહ્મ બાબુ દાદા એક વખત ગયા ત્યાં અમને બાજુ બિહારી ફોટો પડાવ્યો છે. આટલો બધો જૂનો છે. મહાપુરુષોના વચનો ખબર પડે કે ન પડે? અને જો મહાપુરુષોનો ત્યાગ કર્યો છે ને તો શું થશે? ગર્ભથી શમશાન અને શમશાન भी આપણા. गुरुवर जो कहो तो इसका भी त्याग कर दो, आ देह नो पण त्याग करो. परंतु बोली फेंकी दो. कैसे હું તને સમજાવું છું તો સમજો. સદગુરુ જે ઉપદેશ સમજાવે છે સમજ્યા નથી. અને જ્યાં સુધી ઉપદેશ સમજમાં ના આવે ત્યાં સુધી બ્રહ્મકુમારી પ્રગટ ન થાય. આ શબ્દ તો હરાવે, મારા ગુરુ આવા છે ને મારા ગુરુ આમ છે ને. પેલા ભણસાલી સાહેબ અમદાવાદના કાનના ગળાના ડોક્ટર પ્રખ્યાત, અને ત્યાં બતાવવા ગયા, બતાવીને કાગળિયું ખીચા હોય, રે ભાઈ બહુ સરસ ડોક્ટર છે, દુખાવો મટી જાય.
हमारा कीर्तन राम महाराज के તમને મટી ગયો કે ના કાગળ જ છે જી કિતાબ ગવાન જ કીધી એમ ગુરુ ગમે એટલા મહાન હોય પણ ગુરુના વચનો પ્રમાણે ચાલો તો ખરા નહીં तो शिष्य पूरा होना चाहिए अधूरा नहीं गुरु राजी नहीं हो कि अभी भी तूने जो त्याग करना है वो त्याग तूने नहीं किया है એટલી ચોટ લાગે અને મુખ શિષ્ય તો પોતાની ભૂલ ગોતતો તો કે મને ભૂલ નથી ખબર પડતી જે ગુરુ આગળ આવીને કહે કે ગુરુ મહારાજ મારી ભૂલ બતાવો તો સમજી લેવાનું એના પર ગુરુ કૃપા પ્રારંભ થઈ ગયો પણ ગુરુ આગળ જઈને ગુરુના દોષ દોરાવે અને બીજા ગુરુના શિષ્યને આમ બીજા ડાયવર્ઝન કરવાનું કરે તો સમજો પ્રકૃતિ વિદ્ય સપાટ માર્યા વગર નહીં સપાટ માર્યા વગર કહેવાય છે ગુરુ હંમેશા ધીરુરામ મહારાજ વર્ષોથી મારી મેં પૂરી પૂછો ઉપદેશ તમને આ મીરા મને મળી છે મેં એના ગુરુનું નામ પણ નથી પૂછવું અને મેં કીધું કે ગુરુ મહારાજની કૃપાથી તારા ગુરુ પરિવારમાં તારો પહેલો ડંકો વાગશે સાચી વાત છે અને બગાડી દીધો ડંકો મેં પૂર્ણ દર્શન નથી કર્યા નામ પણ નથી પૂછ્યું ઉદ્દેશ પણ નથી પૂછ્યો અને એટલો દાવો કરે છે ને માતાજીનું ઘણી વખત બતાવું જો આ વખત મેં રોવાનું ના પાડી દીધું રોતી રોતી બોલતી હોય છે અરે ગુરુ આગળ તમે પ્રેમના આંસુ આવે તો નટા ધિક્કાર છે શિષ્યને છોકરાને ખાતે રોમે પથ્થર આગળ જઈ અને પોતાને પરમાત્માની પ્રગટ ગુરુ હોય અને ત્યાં વેદનાનો સાથે ધિક્કાર શિષ્ય કરે અને ગુરુ દાતાને પણ ધિક્કાર છે તો ગુરુ થયા પછી જો પોતાનામાં પ્રેમ કુમારી ન પ્રગટે અને જોત ન જગાવે તો ગુરુ પદે નકામું છે આના માટે તો જોત ઉપાડી છે કઈ લોકોને કીધું કે આવો દિવાળી સત્સંગમાં કોઈ હા નહીં જવાબ ના નહીં જવાબ કોઈ મેસેજ જ નહીં અને જેટલાના મેસેજ આયા અમારા ગુરુભાઈ સંદેશભાઈ એને કઈ ખબર પડી ગઈ કે ખરેખર ઉપદેશ હવે સમજમાં આવ્યો સમય જ નથી અને 2 વાગે ઉઠવાનું 2 વાગે અને પહેલી તારીખથી પાછો પ્રોગ્રામ ચાલુ થશે સવારે 3:30 થી 4:30 નેપાળ 4:30 થી 6 ઇન્ડિયા અને સાંજે 4 થી 6 દુબઈ કોન્ફરન્સ ઉપર સ્વરૂપ નિષ્ઠાનો પ્રોગ્રામ અભ્યાસ પાડી છે અને ખરેખર મારા ગુરુએ જે સંકલ્પ કરાયો છે આજ સુધી મારા ગુરુનો એક પણ સંકલ્પ અધૂરો થયો નથી અને ગર્વથી કહું છું મારા ગુરુની કૃપાથી હમણાં જે ગુલાબનાથ બાપુને રુદ્રાક્ષની ટોપી જેટલા મળતા છે બોમ્બે અને અમદાવાદ અને જેટલા કેસ છે એટલાને સ્વરૂપ નિષ્ઠા કોઈ પણ ગુરુનો શિષ્ય છે એની આરે કોઈ મારે લેવા દેવા નથી અને સ્વરૂપ નિષ્ઠા કરાવવાનો સંકલ્પ છે ગુરુ મહારાજ जिसको त्याग से सर्व त्याग हो જેના ત્યાગથી સર્વનો ત્યાગ થાય આપણે આપણા હૃદયમાં હાથ મૂકી વાત કરવાની કે આપણું ખરેખર સર્વ ત્યાગ થઈ ગયો છે ખરેખર સર્વ ત્યાગ થઈ ગયો છે જેને સર્વ ત્યાગ થઈ ગયો હોય ને એ ડર કોઈ ન હોય કોઈ ન કેમ બીજો હોય તો ડર લાગે ને અત્યારની દ્વૈતમાં ડર હતો હવે અદ્વૈતમાં કોઈ ડર બધે હું જ છું આવું શબ્દોની પેલી પાર જેને અનુભૂતિ હોય એને डर न गुलाबनाथ बापू की कृपा से कुछ महीने में इन सभी को स्वरूप निष्ठा अवश्य होगी। सुना गुरु का उपदेश तेरा तो भेद खुल गया, सुना गुरु का उपदेश तो सारा जन्म मरण मिल गया।
गुरु का उपदेश राग द्वेष मिट गया और सनातन का नाद गुज रहा ब्रह्मांड में, एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये हो गया। और शासन में भी वही गुंज रहा है, वही गुंज रहा है जो अलग है, वही अनुभूति गुंज रहा, माना अनुभूति का प्रमाण। कई लोगों को भ्रम है परमात्मा आएंगे, डुमडुम करते आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नजर बदली तो निजारे बदले, नजर बदल जाएगी गुरु की इस पर। गुलाब नाथ बापू ने अपना लिया तो हर पल मौजे दरिया कोई व्यक्ति नहीं है, एक सनातन सत्य की जागृति। अभी किसी ने कुछ बोला था, बहुत अच्छा प्यारा लगा मुझे। पिता ने अपने पुत्र को डांटा और सुपुत्र डांट सहन कर ले, और गुरु ने शिष्य को डांटा